Hi friends, how are you all? Hope you are enjoying the new year, the beginning. And today, God is telling you, fear not. Isaiah chapter 43, verse 4 says, Fear not, you are very precious in my sight, and I have loved you with everlasting love. See, we are greeting you. Even the fish, look at the creation of God, the fish is greeting you. The wonderful creation all around the sceneries. I always thank God for everything. I have no complaints. Whether it is pandemic or they will say in Britain there is another COVID is coming or whatever it is. God is telling you are my people. You are precious in my sight. So fear not. The angel told the Zechariah, fear not. The angel told Mary, fear not. The angel told in the Christmas time, he told other shepherds, fear not. So God is telling you today, fear not. 365 times in the Bible, he is saying, fear not, for I am with you. I have carved you in the palm of my hand. Isaiah 49 verse 16. Behold, I am with you always, even to the end of the ages. Matthew 28 verse 20. I'll never leave you nor forsake you. Hebrews chapter 13 verse 6 says, so God is telling that do pray. No matter what happens, whatever around you, you should trust your God. Stand like Mount Zion that will not be shaken. Because I believe the word Romans 8:28 that all things work together for good because we love Him. We are called according to His purpose. So be very positive and claim the promises of God and go forward. And Exodus chapter 14 also God saying, I will fight battle for you. Exodus 14 verse 14. So God is telling you, move forward. May God bless you. Go forward. Never turn back. Never get discouraged. Never get panic. For Almighty God is with you. Amen. Hello, everybody. Welcome to Youth Arise 2021. It's really a blessing to be alive and to see this new year. Mari gatinchina samsramu, many people are saying 2020 was a year of loss, a year of pain, inka chala chala antunaru. Gani devuni krupalo devuni biddalga 2020 has been a year of blessing to all of us. 2020 has been a year of God's unfailing mercies. మరి దేవుడు యూత్ అరైజ్ని మరి ఈ న్యూ ఇయర్లో స్టార్ట్ చేసే ప్రివిలేజ్ మనందరికీ దయచేశాడు. మరి స్పెషలీ ఐ థ్యాంక్ గాడ్ ఫర్ గివింగ్ అస్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. అంతేకాదు ఐ ఆల్సో థ్యాంక్ డాక్టర్ తెరీసా పాల్ ఆంటీ అండ్ కేవీ పాల్ అంకుల్, వాళ్ళ కుటుంబం బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ అస్ దిస్ ప్రివిలేజ్ టు లీడ్ ది యూత్ అరైజ్ టుడే. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, మరి లెట్స్ స్టార్ట్ దిస్ వండర్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్ విత్ అ వర్డ్ ఆఫ్ ప్రేయర్. I invite Reverend Dr. T.M. Kumar Garu, founder, senior pastor, Calvary Prayer Ministries. Our loving Heavenly Father, Almighty God, everlasting Father, gracious Master, I come to your presence this evening with praises and thanksgiving for you are and what you are in our lives. We thank you for this day, the gift of this day and gift of life, and also the gift of this new year in our lives. Lord, I thank you for this blessed time you have given to all of us who is participating in this Youth Arise meeting. Bless each and every one. I thank you, Lord, for the vision you have given to Dr. K.V. Paul and Dr. Teresa Paul through New Blossom Ministries and also their children, Suraj, Paul, Subin Paul and Sumi, Paul and Richard, for the way you have taken this vision forward. I ask for your blessings upon this meeting. May your grace, favor be upon each one of us. Holy Spirit, God, be in our midst and make this time a real blessing to all of us. In Jesus' precious and holy name I pray. Amen. Thank you, Pastor Garu, for leading us in prayer. మరి బిఫోర్ వి ప్రొసీడ్ ఫర్దర్, యూత్ అరైజ్ అంటే ఏంటి మనం కొంచెం తెలుసుకోవాలి కదండి. యూత్ అరైజ్ మరి 2017లో స్టార్ట్ అయింది. మరి దేవుడు డాక్టర్ తెరీసా పాల్ గారికి ఇచ్చిన దర్శనంను బట్టి మరి ఈ గొప్ప సేవా పరిచర్య ప్రారంభమైంది. The goal of Youth Arise is to bring together all the youth from various churches and denominations so that we could work together and conquer nations.
ఇప్పుడు మనందరము లెట్ us all prepare our minds and hearts to worship the King of Kings, the Lord of Lords. I request the Winners Wing worship team to come forward and lead us all in praise and worship. Good evening, everyone. Welcome to Youth Arise. Well, what a great joy it is to meet you all together in this manner, and what a great privilege it is to worship the Lord together. Well, the Word of God says, "Make a joyful noise unto the Lord, for He is worthy of our praises." Well, no matter how 2020 has been, we all have a song of praise on our lips this evening, because God has been good to us. God has been faithful to us. Amen. So this evening, let us all worship the Lord together. No matter where you are, let us all join together and lift the name of God high, because our God is a great God and He is most worthy of our praises. So sing along with us as we sing this first song, which says, Jai Bolo, Yeshu Masiha ki Jai Bolo. Glory this evening. In the uncertain times that we are living in, where many new things are coming up each and every day. Seasons are changing, times are changing, but we can be at peace because our God is still alive, our God is still on the throne, and our God is still under control. Amen. So let us sing this song, this next song, which says, Mera Yeshu zinda hai, o aane wala hai. No matter where you are, just let us all start worshipping the Lord, because the Word of God says, where 2 or 3 are gathered in His name, there He will be. So the presence of the Lord is where, no matter where you are, the presence of the Lord is in that place. So join with us as we sing this song.
यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। ताली बजाकर गाऊंगा मेरा यीशु जिंदा है, चिल्ला चिल्ला कर गाऊंगा मेरा यीशु जिंदा है। ताली बजाकर गाऊंगा मेरा यीशु जिंदा है, चिल्ला चिल्ला कर गाऊंगा मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। बजाकर गाऊंगा मेरा यीशु जिंदा है, चिल्ला चिल्ला कर गाऊंगा मेरा यीशु जिंदा है। ताली बजाकर गाऊंगा मेरा यीशु जिंदा है, चिल्ला चिल्ला कर गाऊंगा मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। Hallelujah. Yes, our God is alive and He is on the throne and He is in control of everything. Hallelujah. This evening, let us all worship the Lord together. No matter where you are, why don't you just open your hearts and lift up your voices and worship this great God? You know, the safest place to be is in the presence of the Almighty God, because only in His presence we find peace, only in His presence we find hope, only in His presence we find rest to our weary soul. You know, it is only in the presence of God that we find safety. Only in His presence we find answers to every question that we have. This new year, even as we begin this new year, let us spend time in the presence of God. You know, David says, you know, as the deer panteth for water, so my soul longs for you. This evening, as youth, as youngsters, let us all seek the presence of God. Because only in His presence our lives can be mended. चिंका
చూడాలని నీ ప్రేమలో ఉండాలని నేనాశించుచున్నాను. సుందరుడా, అతిశయుడా, మౌనతుడా, నా ప్రియుడా, సుందరుడా, అతిశయుడా, మహోన్నతుడా, నా ప్రియుడా. నీకు సమము ఎవరు లేరే సార్. అందరం స్వరంలో అతిశయుడా, మహోన్నతుడా, నా ప్రియుడా, సుందరుడా, అతిశయుడా, మహోన్నతుడా, నా ప్రియుడా. సుందరుడా, నీకు స్తోత్రం తండ్రి. As youth, God is giving us another opportunity. This evening, why don't you just offer yourself once again to the Lord? Even as we start this new year, let us start this new year with new expectations, with new dreams, because God, because the greater one still dwells on the inside of us, because greater one still is enthroned, because the greater one is still in control of our life. So even as we start 2021, let us believe, let us hold on to the promises of God. No, we still serve a God who is a God of impossibilities. We still serve a God, who makes a way where there seems to be no way. We still serve a God who brings life into the dry bones. We still serve a God who shuts the mouths of the lions. We still serve a great God, who does great things in our lives. The word of God says, "Nammuta nivalaite nammuvanti samastamu sadhyamu." విశ్వాసంతో ఈ నూతన సంవత్సరంని ప్రారంభిద్దామా? ఏదో కోల్పోయిన వారంగా కాదు, ఓడిపోయిన వారంగా కాదు. 2020లో మేబీ యూ హ్యావ్ ఫేస్డ్ మెనీ ఫెయిల్యూర్స్, మేబీ యూ హ్యావ్ ఫేస్డ్ lack, but this evening, even as you're worshipping the Lord, as a team, we pray that the presence of God would invade wherever you are. We believe that the presence of God would break every bondage, and that as youth, you would rise up from every addiction, that as youth, you would rise up from every bondage, that in this 2021, you would stand up for God, that you would stand up and testify the goodness of God, the faithfulness of God. So this evening, even as we sing this last song, let us together offer our lives to the Lord. Let us surrender ourselves to the Lord. Let us believe, our God who is Emmanuel. But David సెలవిస్తున్నాడు, నిన్ను ఎన్నడూ విడువను ఎడబాయను. So let us be strong and let us face this new year with boldness and courage.
ద్వారంలో నీవే ఆశ్రయ దుర్గము ఎదురుపడే అలెన్నైనా అవి నీ పాదముల క్రిందనే. తండ్రి సాయంకాలం మరి ఒకసారి నిన్ను ఆరాధించే గొప్ప ఘనత మాకు దయచేసి నీకు వందనాలు ప్రభా. అవును తండ్రి, no matter what is ahead of us in this new year, we believe, Lord, we remember your promise which says that you have good plans for us, Lord, plans to give us a hope and a future, Master. Lord, we remember your promise, Lord, where you have said that you will instruct us and guide us and teach us in the way that we should go, Master. This evening, once again, Lord, we surrender our lives into your mighty hands, Master. అవును ప్రభా, మా జీవితాలను మరి ఒకసారి నీ చేతిలో పెట్టుకుంటున్నాము ప్రభా. లార్డ్, we believe that greater things are ahead of us, Master. We will not step into this new year fearful and scared, Lord, but we step into this new year as victorious people, as overcomers, as conquerors, Lord, believing, Lord, that greater one dwells on the inside of us, Master. This evening, once again, we offer this praise, we offer this worship to you, Lord, because you are worthy of all the worship, all the praise, all the honor. Lord, you alone are worthy, Master. We offer this praise and worship in the name of Jesus. Amen. That was indeed a powerful worship by the Winners Wing team. Let's continue to enjoy the presence of the Lord. మరి దేవుడు యవనస్తుల మధ్యలో ఎట్టి గొప్ప కార్యాలు చేస్తున్నాడో మీ అందరికీ వినాలని ఉంది కదండి. మరి దిస్ ఈజ్ అ టైమ్ ఆఫ్ టెస్టిమనీస్. Many people are being blessed, encouraged, inspired by this Youth Arise ministry. So let's hear a few testimonies on as to how this Youth Arise ministry is impacting the lives of young people. Praise the Lord, everyone. My name is Navya. I thank God for giving me this opportunity to stand as a witness for what God has been doing in many of our lives. God has been faithfully using the youth of our church to be a part of praying army, praising army, and preaching army. Few of us started praying every month for many girls for their spiritual growth and well-being. We also often discuss and implement the creative ways to pray for others as a group. Many of our youth are active in praise and worship programs. We recently started the worship night where we all gather on first Saturday of every month to offer praise sacrifices to our God. By God's amazing grace, we started a ministry called Chosen Pearls for young girls to enlighten and empower them to work for the expansion of God's kingdom. Every month, we conduct workshops where many girls are being equipped to stand as God's witnesses in their respective churches, neighborhoods, and friend circles. Many are blessed and baptized through this ministry. God's work is mighty among the youth these days. National Youth Movement has helped us come up with more ideas to work among the youth as a team. Together, we can now reach more people for the Lord, especially in this time of uncertainty and hopelessness. We are also blessed by the vision of National Youth Movement, and we are glad to be a part of it. May God bless this small testimony. Thank you. హాయ్, మై నేమ్ ఇస్ డాల్సీ. మరి సాక్ష్యం చెప్పడానికి దేవుడు నాకు ఇచ్చిన అవకాశం బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. దేవుని సేవలో యవనస్తులుగా మమ్మల్ని వాడుకున్న రీతిని బట్టి వందనాలు. మరి పర్సనల్గా మరి లాక్డౌన్ టైంలో మా టాలెంట్స్ని మేము యూజ్ చేసుకోవడానికి దేవుడు నాకు సహాయం చేశాడు. దాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. మరి అటువంటి కృపనిచ్చినందుకు దేవునికి వందనాలు. మరి ఐఎమ్ గ్లాడ్ టు బీ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ప్రైజింగ్ అండ్ ప్రేయింగ్ ఆర్మీ. మరి యాజ్ ఎ టీమ్గా వీ స్టార్టెడ్ praying for our needs and for the needs of others. మరి అదేవిధంగా ఐఎమ్ గ్లాడ్ టు బీ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఇన్ వర్షిప్ టీమ్. మరి వర్షిప్ టీంలో వీ స్టార్టెడ్ న్యూలీ వేకప్ విత్ గాడ్. మరి వేకప్ విత్ గాడ్లో మరి అనేక మంది బ్లెస్ అయినట్టు మేము సాక్ష్యాలు విన్నాము. మరి అది మేము 200 కంటే ఎక్కువ వీడియోస్ చేయడానికి దేవుడి కృప చూపించారు. మరి మేము రోజుకి హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్కి మేము అది షేర్ చేయగలిగాము. మరి లాక్డౌన్ టైంలో మరి ఎన్నో ఫ్యామిలీస్ మరి ఆహారం లేక సఫర్ అయ్యారు. మరి యవనస్తులుగా మా అందరిలో దేవుడు ఒక ప్రేరేపణ పెట్టారు, మరి ఆశను పెట్టారు. మరి దాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు. ఒక స్పెషల్ వేలో మేము గిఫ్ట్ ఆఫ్ లవ్ని ఈ ఇయర్ తయారు చేయడానికి దేవుడు సహాయం చేశారు. మరి ఒక స్పెషల్ వేలో మరి ఎన్నో ఫ్యామిలీస్కి, మరి నీడీ ఫ్యామిలీస్కి మేము రీచ్ అవ్వగలిగాము. మరి వారికి కావాల్సిన అన్నిటినీ
మేము ఫుల్ఫిల్ చేయగలిగాము. మరి అదేవిధంగా మరి దేవుడు మాకు ఆ విధంగా సహాయం చేసినందుకు వందనాలు. మరి నిజంగా మరి ఎవరైతే దేవునికి సమీపంగా ఉంటారో, మరి అవైలబుల్గా ఉంటారో, మరి ఎవరికైతే ఆ డిజైర్ ఉంటుందో, మరి గాడ్ వాళ్ళకి ఎన్నో ఆపర్చునిటీస్ ఇస్తారు. మరి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద డిజైర్, బీ అవైలబుల్ టు గాడ్. మే గాడ్ బ్లెస్ దిస్ టెస్టిమనీ. I thank God for what He has been doing in the lives of Navya and Dalsi. Praise God for His work in their lives. We have some young people with us who want to glorify and worship God through their talents. I invite them into our midst this evening. जीवन की खोज में निकला रे, ओ जीवन की खोज में निकला रे, जीवन की खोज में निकला रे। यीशु पाया, यीशु पाया, यीशु पाया, यीशु पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे, मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे, मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे, मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे। वो साथी रे, साथी रे, बंधु रे, बंधु रे, वो साथी रे, साथी रे, बंधु रे, बंधु रे। Standing in your ruins feels a lot like the end. So used to losing, you're afraid to try again. Right now only see your ashes where there was a flame. Truth is that you're not forgotten, His grace knows your name. God's not done with you, even with your broken heart and your wounds and your scars. God's not done with you, even when you're lost and it's hard and you're falling apart. God's not done with you, it's not over, it's only begun. So don't hide, don't run, 'cause God's not done with you. ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद
आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। That was indeed a wonderful choreography by our young team. Now I request Mrs. Sumi Samuel, the only daughter of Dr. K.V. Paul and Dr. Teresa Paul, to share the vision for this Youth Arise ministry. She has been a great blessing to this Youth Arise ministry and to many young people, not only in our state but throughout our country. I request Sumi Samuel to come forward and share the vision with us. The vision of National Youth Movement is based on the verse 2 Timothy chapter 2 verses 1 and 3. It says, "Be strong and be a soldier in the grace of our Lord Jesus Christ." Just as the verse says, here it encourages us to be a soldier in God's army. So wherever you are, whoever you are, whatever you're doing, God is challenging us to be a soldier in His army. So we have three main armies under this National Youth Movement. The first one is Praying Army. So as the name goes, it is all about prayer. Just as we see in the Bible, we have heroes like Esther and Daniel, how they interceded, how they fasted, and how they prayed no matter what. In Esther chapter 4 verse 14, we see that how Mordecai, her uncle, encourages her and tells her that you have been come to this position, come to this place for such a time as this. So in the same way, wherever we are, God has placed us with a plan and purpose. The salvation that we have received, God has given us with a plan, and we should not just keep it to ourselves, but we have to be burdened and intercede for people who are perishing. We are so used to sometimes praying for our needs, our family, and just for our future. But now it is time that we rise up and we pray for the people who are not saved in our family, in our neighborhood, in our nation, and in our country. And like Daniel, we see that the king had passed on a rule saying that everybody in that place should worship only the king and no other god. But still Daniel continued and prayed 3 times a day. Just like Daniel, we should be so fervent in prayer. Nothing and no one should stop us from prayer. So as we see the points in this praying army, we can see that we need to intercede and pray. We need to fast and pray. And we can also pray and walk. Every day as we walk or travel to different places, we can pray for the people around us. And we can pray in our institution. Wherever we are studying or working, no matter where we are, we can start a prayer cell. God had enabled me to start a prayer cell in my college. There were days when nobody would come, but still God had given us the grace to continue in prayer. And even in our homes, we can have a prayer cell. We can encourage and invite people to our home, and we can have prayers. So this is all about praying army. The second army is praising army. So as we see in Bible, we read about Miriam and we read about David, how they led people in praising and worshiping God. Miriam had gone ahead as they were crossing the Red Sea. She took the tambourine in her hand and she worshipped and she led the people. And as David, we see how beautifully he has written psalms in the Bible and songs. Let God enable each one of us also to write beautiful songs for His glory. And through praise and worship, we can have concerts. And during special times like Christmas or any birthdays or anything like that, we can have concerts in our homes, or it could be in our churches or any such places, and we can invite non-believers. And through this, we can even share the salvation and the gospel.
And we can also have skits, especially this is for all the youngsters, as we are talented in so many areas. We can use our talents to glorify God and through that way share the gospel. We can also start worship centers where we can have continuous time of prayer. And through this, so many youngsters would be drawn to God. And the last army is preaching army. As we all know about Mary Magdalene and Paul, how they preached and shared the gospel no matter what. Like Paul had told, I'm not ashamed of the gospel. Let us also not be ashamed of the gospel. Let us be bold enough to go and witness for Christ. We can have youth meetings. We can distribute tracts and literature. Sometimes we might not be sure about how to share the gospel. So in such cases, we can always carry a booklet or Bible literature in our hand, and in that way we can share the gospel. We can also have discipleship training. And during these training, we would be able to learn more about God. And through our ministry, New Blossom Ministry, we have conducted so many discipleship training. So if you are interested to have one such training in your church, you can contact us and we would come and help you to have this kind of a discipleship training. So these are the 3 armies, and now I encourage each one of you to join all the armies, if not all, at least one. So today, let's decide to join in the army of God, and whatever talent that God has placed in our life, let us use it for His glory. Let us all join hands together and make heaven full and hell empty. God bless you. Thank you, Sumi. Now let's hear another. Praise the Lord. Praise God for this amazing day. I'm Sujit. Today I'm here to represent one of the vision of National Youth Movement, that is Preaching Army. Like our church youth, like we are named as Winners Wing. Generally, like ప్రతి సాటర్డే మాకు యూత్ మీటింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది. సో జనరల్గా అంటే లైక్ ఒక యూత్ మీటింగ్ నార్మల్గా కాకుండా లైక్ వీ హ్యావ్ సమ్ సెషన్స్ లైక్ ప్రతి వారం డిఫరెంట్ వేలో లైక్ వీ గ్యాదర్ అవర్ యూత్. లైక్ ఫస్ట్ వీక్ లో ఒక ప్రేయర్ వాక్ లాగా వి గ్యాదర్. సో ప్రేయర్ వాక్ ఏంటంటే నియర్ బై ఏరియాస్ లో వి డివైడ్ ఇన్ గ్రూప్స్. సో లైక్ ఇటు 2 or 3 members గా డివైడ్ అయిపోయి, సో ఇట్ మే బి మాల్స్, షాపింగ్ మాల్స్ ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ షాప్స్. సో ఆన్ ది వేలో వచ్చినవన్నీ లైక్ వి ప్రే ఫర్ ఈచ్ వన్. లైక్ అది షాప్స్ కావచ్చు, లేదంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనీ వైన్ షాప్స్ కావచ్చు. సో వి ప్రే ఫర్ లైక్ ఇవన్నీ లైక్ ఇలా ఉండకూడదు, ఏరియాలో ఉండకూడదు. లేదంటే ఒక మాల్ ఉంది, లైక్ వెరీ డిస్టర్బెన్స్ గా ఉంది ఏరియాకి. లేకపోతే ఎక్కువ యంగ్స్టర్స్ ఉంటారు, కాలేజెస్ వెళ్తూ ఉంటారు. సో కాలేజెస్ వస్తున్నప్పుడు వి ప్రే ఫర్ దెమ్. లైక్ ఈ ఏజ్ లో లైక్ హౌ వి ఆల్ నో లైక్ టెంప్టేషన్స్ లో లైక్ అడిక్షన్స్ లో ఉంటారు వాళ్ళు. సో వి ప్రే ఫర్ ఈచ్ ఏరియా ఆఫ్ వాట్ వి సీన్ లైక్ ఆ వే మొత్తం వి వాక్ చేసినప్పుడు వి ప్రే ఫర్ ఈచ్ ఆస్పెక్ట్. అగైన్ వి గ్యాదర్ అగైన్ టు ద చర్చ్. సో ఆ విధంగా లైక్ ఫస్ట్ వీక్ అలా ప్రైజ్ వాక్ జరుగుతుంది. సెకండ్ వీక్ ఎలా ఉంటుందంటే లైక్ వీ హ్యావ్ ప్రైజ్ అండ్ వర్షిప్, కంప్లీట్ ప్రైజ్ అండ్ వర్షిప్. ద సేమ్ వే లైక్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ బైబుల్ స్టడీ. సో ఇవన్నీ లైక్ వై ఐమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఆల్ దీస్ అంటే లైక్ ఈవెన్ యూ ఆల్ నో లైక్ as the word of God says, like we are here in this world to preach the word. That too without hindrance, ఒక boldness తో preach చేయాలి. Like we have different ways to communicate with the world. So ఈ జనరేషన్ లో చూస్తే like we all know enough మన ఫోన్ లో like how many apps we have to communicate with the world. మన సరౌండింగ్స్ కాకుండా like outside the country కూడా like we just with ఒక thumb snapping time లో like we can reach any news. అది ఒక ఇమేజ్ కావచ్చు, ఇట్ మే బి అ టెక్స్ట్ కావచ్చు. సో వై కాంట్ వి యూజ్ దోస్ థింగ్స్ టు ప్రీచ్ ద వర్డ్. అంటే లైక్ సమ్ టైమ్స్ మన చర్చ్ గ్యాదరింగ్ లో లైక్ వి సమ్ టైమ్స్ ఒక వర్డ్ విన్న తర్వాత ఎంకరేజ్ గా ఫీల్ అయ్యి లైక్ వి క్రియేట్ వాట్సాప్ గ్రూప్. బట్ వాట్సాప్ గ్రూప్ స్టార్టింగ్ లో బాగుంటుంది, లైక్ వి షేర్ సమ్ బైబిల్ వర్సెస్ అండ్ అదేంటంటే ఒక నామకార్థంగా లైక్ వి షేర్ అ వర్డ్ అండ్ దట్ ఈస్ నాట్ ఇనఫ్ యాక్చువల్లీ. సో యాజ్ అ యంగ్స్టర్స్ గా మనం నాన్ బిలీవర్స్ కి ఒక ప్రీచ్ చేయాలంటే వీ వోంట్ హ్యావ్ టైమ్. అండ్ అది ఆఫీస్ కావచ్చు, ఆఫీస్ కలీగ్స్ కావచ్చు, లేదా కాలేజ్ లో ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు. లైక్ ఇఫ్ యూ లైక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దెమ్ అబౌట్ జీసస్, సో వాళ్ళకి వినే ఆసక్తి ఉండదు అనమాట. సో వీ హ్యావ్ వెరీ లెస్ టైమ్. సో లెస్ టైమ్ లో లైక్ వీ హ్యావ్ టు షార్ట్ అ బుల్లెట్. సో ఆ వర్డ్ ని వాళ్ళ హార్ట్ లో లైక్ హౌ వీ హ్యావ్ టు షార్ట్ అంటే లైక్ దే హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ ఇట్. సో
for that purpose and we have to train ourselves. సో ఆ విధంగా లైక్ ఆ చర్చ్ యూత్ మెంబర్స్ ఎలా అంటే లైక్ వీ గాట్ ట్రైన్డ్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ మనకి షార్ట్ టైం ఉన్నా కూడా వీ హ్యావ్ టు పిన్ పాయింట్ గా వీ హ్యావ్ టు రీచ్ దెమ్. సో ఆ విధంగా లైక్ బైబిల్ స్టడీస్ యూజింగ్ అస్ లైక్ వీఆర్ గెటింగ్ సో మచ్ నాలెడ్జ్ ఆన్. సెకండ్ థింగ్ ఇస్ దట్ మనం లైక్ ఈ డేస్ లో ఎలా వస్తున్నాయంటే యూట్యూబ్ కానీ ఫేస్బుక్ వీడియోస్ లో క్రిస్టియానిటీకి వ్యతిరేకంగా ఎన్నో వీడియోస్ వస్తూ ఉంటాయి. లైక్ వాళ్ళు ఇలా చేస్తే ఇలా పడిపోవడం అనేది లైక్ దే ఆర్ టేకింగ్ ద రాంగ్ వే. సో అలాంటి వారికి దేవుని గురించి చెప్పాలంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ ప్రాపర్ ఎగ్జాంపుల్స్. మరి బైబిల్ ని వాళ్ళకి కంప్లీట్ గా ఇచ్చేస్తే వాళ్ళు చదవరు. సో లైక్ వీ కెన్ గో ఇన్ లైక్ గాస్పెల్ ట్రాక్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కానీ లేదంటే ఒక మినీ బైబిల్ లైక్ ఐ షేర్ వన్ మై పర్సనల్ టెస్టిమనీ. ఎన్నో డేస్ నుంచి ఎన్నో మంత్స్ నుంచి ఐ వాస్ ప్రేయింగ్ లైక్ నా కలీగ్స్ కి నేను దేవుని గురించి ఎలా చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఇప్పటికే లైక్ దే హ్యావ్ రాంగ్ సినారియో. లైక్ కొన్ని ఫేస్బుక్ లో కానీ యూట్యూబ్ లో కానీ దే హ్యావ్ సీన్ వీడియోస్ లైక్ మోసం చేస్తున్నట్టు, టైట్స్ కోసమే కొంతమంది చేస్తున్నట్టు. సో అలాంటి వారికి ఎలా చెప్తే వాళ్ళు వింటారు అని ఐ వాస్ ప్రేయింగ్ ఫ్రమ్ మెనీ డేస్. సో రీసెంట్లీ ఐ గాట్ అన్ ఆపర్చునిటీ లైక్ ఒక ఫుల్ డే ఒక ఐసోలేట్ ప్లేస్ లో వెళ్ళి వీ హ్యావ్ టు వర్క్. సో ఆ వర్క్ చేసిన టైంలో ఏంటంటే ఒక ఫ్రీ టైంలో లైక్ వీఆర్ టాకింగ్ ఈచ్ అదర్. సో సడన్ గా టాపిక్ నా మీద వచ్చింది అనమాట. సో వన్ ఆఫ్ మై కలీగ్ ఆస్క్డ్ మీ లైక్ ఏంటి ప్రతిసారి ఏదో వీడియో షేర్ చేస్తూ ఉంటావు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో, నీ స్టేటస్ ఇది ఏంటది మాకు అర్థం కాదు, ఏంటి అదేమైనా లైక్ ప్రచారం చేస్తున్నాం, మత ప్రచారం లాంటిది ఏంటి అని ఒక కొలీగ్ నన్ను అడిగాడు అనమాట. సో ప్రైజ్ గాడ్ ఆ టైంలో అనుకున్నాను నౌ ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ మీ. ఒక షార్ట్ టైంలో వాళ్ళందరూ అటెన్షన్ నా మీద వచ్చింది. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను ఎంత చెప్పినా వాళ్ళు వింటారు. సో ఆ టైంలో దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ ఇప్పుడు బ్యాప్టిజం అంటే ఏంటో అడిగారు అంటారు కదా. సో లైక్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ హిమ్ లైక్ బ్యాప్టిజం అంటే లైక్ వాట్ ఈస్ లైక్ జీసస్ క్రైస్ట్, ఫాదర్ సన్ హోలీ స్పిరిట్, వీళ్ళు ఏంటి అని వాళ్ళు దే నో ద వర్డ్స్ కానీ వాళ్ళకి ప్రాపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వాళ్ళకి తెలియదు. దెన్ ఐ టుక్ టైమ్, ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ దెమ్. సో ఆ టైంలో ఏంటంటే ఐ హ్యావ్ మై లైక్ గాస్పెల్ ట్రాక్స్ తీసుకెళ్ళాను అండ్ కొన్ని మినీ బైబిల్ తీసుకెళ్ళాను అనమాట, జస్ట్ ఫ్యూ పేజెస్ ఓన్లీ న్యూ టెస్టిమెంట్. దెన్ వారికి తనకి బైబిల్ ఓపెన్ చేసి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయించాను అనమాట. లైక్ ద క్వశ్చన్ వాట్ హీ ఆస్క్డ్ మీ బాప్టిజం అంటే ఏంటి. సో ఐ టోల్డ్ హిమ్ లైక్ బోర్న్ అగైన్ అనేది లైక్ వీ హావ్ టు లీవ్ అవర్ ఓల్డ్ నేచర్ అని చెప్పినప్పుడు ఇమీడియట్లీ లైక్ హీ క్వశ్చన్ లైక్ బోర్న్ అగైన్ అంటే ఏంటి, లైక్ కెన్ బి బోర్న్ అగైన్ ఫ్రమ్ మదర్స్ వూమ్ అంటే లైక్ ఇమీడియట్లీ లైక్ ఒక స్ట్రైక్ ఇన్ లైక్ మన లైక్ బైబిల్లో వీ హ్యావ్ a person named Nicodemus. So Nicodemus ఎలా అయితే జీసస్ క్రైస్ట్ ని అడుగుతారు కదా, బోర్న్ అగైన్ అంటే ఏంటి, లైక్ డు వి హావ్ టు అగైన్ కమ్ ఫ్రమ్ అ మదర్స్ వూమ్, ఓల్డ్ ఏజ్ లో ఎలా బోర్న్ అవుతారని. సో ఐ షోన్ హిమ్ లైక్ అంటే మా కలీగ్ చూపించాను అనమాట ఈ వర్సెస్. నువ్వు అడిగిన క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ బైబిల్లో ఉందంటే లైక్ హీ వాజ్ షాక్, లైక్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఏంటి అలా వచ్చిందని. సో మెల్లిగా తనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ జరిగింది. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఐ టోల్డ్ హిమ్ లైక్ యూట్యూబ్ లో మీరు చూస్తూ ఉంటారు. సో అవన్నీ ఏంటంటే లైక్ క్రిస్టియానిటీ ఇట్స్ నాట్ ఎ రిలీజియన్. సో కంప్లీట్ గా తెలిసిన వాళ్ళకి తెలిస్తే ఇట్స్ అ రిలేషన్షిప్ అని. సో ఆ విధంగా ఐ టుక్ టైమ్, సో ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ దెమ్. సో ఆ గాస్పెల్ ట్రాక్ ఇవ్వడం జరిగింది. లైక్ ఇట్స్ మై డ్యూటీ, లైక్ ఐ జస్ట్ సో అ సీడ్. సో మిగతా అంతా లైక్ గాడ్ విల్ టేక్ కేర్. సో ఇది ఎందుకు లైక్ మై పర్సంటేజ్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే వీ హ్యావ్ ఆపర్చునిటీస్, లైక్ అది ఎలా చెప్పాలి అనేది గాడ్ విల్ టేక్ కేర్. బట్ వీ హ్యావ్ లైక్ మనం ఏంటంటే మనం సిద్ధపడి ఉండాలి. వీ హ్యావ్ టు లైక్ train ourselves. So this is the only time. Lockdown time lo like we got so much time, but now again within few months vaccination was everything will be fine, normal days ayipadi. Gani like if we are well trained, short time lo devuni ela cheppali anedi, like if we train ourselves, then certain time lo God will use you the way God used me. Definitely one day God will use you if you get prepare yourself with word of God. Ledante సో ఎలా అయితే మనం ఎగ్జామినేషన్ మనం వెల్ ప్రిపేర్ గా అయిపోతాం, దెన్ వీ గో టు ఒక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నప్పుడు కానీ ప్రిపేర్ అవి ఎలా అయితే వెళ్తాం, ద సేమ్ వే లైక్ వీ టు ప్రిపేర్ అవర్ సెల్ఫ్. సో డెఫినెట్లీ హోలీ స్పిరిట్ విల్ గైడ్ యూ. ఆ పర్టికులర్ టైంలో మనం ఎలా మాట్లాడాలో ఏం మాట్లాడాలో అని చెప్పి లైక్ హోలీ స్పిరిట్ విల్ డెఫినెట్లీ గైడ్ యూ. So people who are watching this video, so I pray that may God use you as an instrument to preach the word. Before we go into the Word of God, let us all prepare our minds and hearts and worship the Lord with this song.
చూవాడా భయపడను నిలిచెదను నీ వాగ్దానము దృఢపరచును నిరంతరము నీ వాగ్దానము దృఢపరచును నిరంతరము నీ కార్యములు సంపూర్ణము పరిపూర్ణము జీవమునిచ్చును నెమ్మదినిచ్చును భయపడను నిలిచెదను నీ వాగ్దానము దృఢపరచును నిరంతరము నీ వాగ్దానము దృఢపరచును నిరంతరము జగమే జరుగును నీ సన్నిధే జయవచ్చును నీ చిత్తమే జరుగును నీ సన్నిధే జయవచ్చును అనుదినము నీ వాగ్దానములో నే నడిచెదను అనుదినము నీ వాగ్దానములో నే నడిచెదను భయపడను నిలిచెదను నీ వాగ్దానము దృఢపరచును నిరంతరము నీ వాగ్దానము దృఢపరచును నిరంతరము We have come to a very important and precious time, that is to listen to the word of God. I request Pastor Naresh Malladi Garu, Associate Pastor, Calvary Prayer Ministries, to come and share the word of God with us. Let us all invite him. దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ ఘనత ప్రభావములు కలుగునుగాక. మరి ఈ సాయంకాల వేళ ఈ ప్రత్యేక యూత్ అరైజ్ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి మరి యవనస్తులందరికీ కూడా మరి పాలు పొందుచున్నటువంటి మీ అందరికీ కూడా మరి ప్రత్యేకమైనటువంటి శుభాలను యేసుక్రీస్తు వారి నామంలో నేను మీకు తెలియచేస్తూ ఉన్నాను. ఈ నూతన సంవత్సర శుభాది వందనాలు కూడా మీ అందరికీ తెలియచేస్తున్నాను. దేవుడు మీ అందరినీ కూడా ఈ నూతన సంవత్సరంలో దీవించి ఆశీర్వదించును గాక. రెండవదిగా మరి ఈ ప్రత్యేకంగా మరి ఈ సమయంలో ఐ అప్రిషియేట్ మరి న్యూ బ్లోజమ్ మినిస్ట్రీస్ మరి అధినేతలు డాక్టర్ రెవరెండ్ కేవి పాల్ గారిని బట్టి మరి డాక్టర్ తెరిషా పాల్ గారిని బట్టి ప్రభుని నేను స్తుతిస్తూ ఉన్నాను. దేవుడు మరి ఈ యొక్క మహాపట్టణంలో మరి అంత మాత్రమే కాకుండా మన దేశంలో మరి ఇంటర్నేషనల్ వైడ్ మరి వారిని దేవుడు ఎంతగానో అభిషేకించి ఆశీర్వదించి
మరి వాడుకుంటున్నటువంటి విధానాన్ని బట్టి ప్రభుని స్తుతిస్తూ ఉన్నాను. మరి వారి ద్వారా ప్రారంభించబడినటువంటి అనేకమైనటువంటి మూమెంట్స్ మనందరికీ తెలుసు. ప్రత్యేకంగా మరి నేషనల్ ప్రేయర్ మూమెంట్, మరి నేషనల్ ఉమెన్స్ మూమెంట్, మరి ప్రత్యేకంగా ఈ యూత్ మూమెంట్లో మరి ఇలాగా ఈ యూత్ ఎరైజ్ కార్యక్రమాన్ని మరి చక్కగా మరి ఈరోజు మనం కలిగి ఉన్నామంటే దేవుడు మరి వారి ఇరువురికి ఇచ్చినటువంటి గొప్ప దర్శనము. మరి ఈ దర్శనాన్ని నెరవేరుస్తూ ఈ దర్శనంలో పనిచేస్తూ ఉన్నటువంటి మరి వారి యొక్క కుమారుడు మరి బ్రదర్ సూరజ్ పాల్ని బట్టి, మరి అదేవిధముగా సుబిన్ పాల్ని బట్టి, మరి సహోదరి సుమి పాల్ని బట్టి కూడా మరి నేను ప్రభుని స్తుతిస్తూ ఉన్నాను. మరి ప్రత్యేకంగా మరి మా సంఘానికి ఈ సంవత్సర ప్రారంభ నెలలో మరి యూత్ ఎరైజ్ కార్యక్రమాన్ని మరి జరిగించడానికి ఇచ్చినటువంటి ఆధిక్యతను బట్టి కూడా మరి ప్రభును స్తుతిస్తూ ఉన్నాను. మాకు ఇచ్చినటువంటి మరి ఈ యొక్క ఫౌండర్స్ అయినటువంటి మరి కేవి పాల్ గారికి, మరి తెరీషా పాల్ గారికి, మరి వారి ఇరువురికి కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి వందనాలు తెలియచేస్తూ ఉన్నాను. ఈ సాయంకాల వేళ మరి ప్రత్యేకంగా మరి యవ్వనస్తులుగా మనందరము మరి ఈ యూత్ ఎరైజ్లో మనం పాలు పొందుచుంటూ ఉండగా దేవుడు ఈ సమయాన్ని మనకు ఆశీర్వాదకరంగా మరి దయచేయబోతున్నాడు. ఈ సాయంకాల వేళ మరి పరిశుద్ధ లేఖన భాగంలో నుంచి కొన్ని మాటలు మీ మధ్య నేను ఉంచాలని ఆశపడుతున్నాను. పిల్లరా, మరి మనము మన యవ్వన ప్రాయాన్ని జ్ఞాపకాన్ని తెచ్చుకున్నట్లయితే మరి యవ్వన ప్రాయాన్ని ఈ లోకము మరి ఎంతగానో కోరుకుంటూ ఉన్నది. ఈ లోక అధిపతి అయినటువంటి సాతానుడు మన యొక్క యవ్వన ప్రాయాన్ని వాడు కోరుకుంటూ ఉన్నాడు. మరి ఈ యవ్వన ప్రాయంలో సాతానుడు అనేక రీతులుగా మరి యవ్వనస్తులను ప్రేరేపిస్తున్నాడు. అనేకమైనటువంటి ఉద్యమాలకి మరి యవ్వనస్తులను ప్రేరేపిస్తున్నాడు. మరి అనేకమైనటువంటి మరి వ్యసనాల వైపు ఆకర్షిస్తున్నాడు. ఒక ఎడిక్షన్లోనికి మరి యవ్వనస్తులను తీసుకుని వెళ్తూ ఉన్నాడు. కొన్ని రకాలైనటువంటి టెర్రరిజంలోనికి మరి యవ్వనస్తులను తీసుకుని వెళ్తూ ఉన్నాడు. మరి ఇంకా నక్సలిజం వైపు మరి యవ్వనస్తులను తీసుకుని వెళ్తూ ఉన్నాడు. పాపము వ్యభిచారంలోనికి యవ్వనస్తులను తీసుకుని వెళ్తూ ఉన్నాడు. మరి ఇంకా ఈ లోకంలో మరి చేయకూడనటువంటివన్నీ పాపపు ఆశల వైపు యవ్వనస్తులను తీసుకుని వెళ్తున్నాడు. అందుకొరకు సాతానుడు మరి యవ్వన ప్రాయాన్ని కోరుకుంటూ యవ్వనస్తులను ఈ లోకంలో బహుబలముగా ఆకర్షిస్తున్నాడు ఈ ప్రజెంట్ డేస్లో అనేటువంటి విషయాన్ని మనందరము కూడా గుర్తించవలసినటువంటి వారమై ఉంటున్నాం. ఈ సాయంకాల వేళ ఒక మంచి గ్లాడ్ న్యూస్ ఏంటి అంటే మన యొక్క యవ్వన ప్రాయాన్ని దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు కూడా ఆయన కోరుకుంటూ ఉన్నాడు. యవ్వన ప్రాయాన్ని మన దేవుడు మరి ఆయన కోరుకుంటున్నాడనే విషయాన్ని కూడా మనందరము కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. మన యవ్వన ప్రాయములోనే మనలను అందలాలకి ఎక్కించాలని, మన జీవితాలను స్థిరపరచాలని, మరి మనము ఉన్నత శిఖరాలలో మరి ఉండాలని ప్రభు ఆశపడుతున్నాడు. అందుకనే మన యవ్వన ప్రాయాన్ని ప్రభువు కోరుకుంటున్నాడు. మన యొక్క యవ్వన ప్రాయంలోనే మరి యేసుక్రీస్తుని మన జీవితాల్లో ప్రభువుగా అంగీకరించాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు. పిల్లరా, మరి ఈ యూత్ ఎరైజ్ ద్వారా లేకపోతే ఇలాంటి యూత్ క్యాంపుల ద్వారా మనము రావడం వల్ల, లేకపోతే ఇలాంటి వాటిలో పాలి భాగస్తులుగా ఉండడం వలన, పాలు పొందడం వలన మరి మన తల్లిదండ్రులు ఏమి ఆశిస్తున్నారంటే యవ్వనస్తుల జీవితాల గుండా మనము యేసు ప్రభువుని మన జీవితాల్లో రక్షకునిగా అంగీకరిస్తామని మన తల్లిదండ్రులు మనల్ని ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నారు. ఈ యూత్ ఎరైజ్ లాంటి కార్యక్రమాలకి, మరి యూత్ క్యాంపులకు, లేకపోతే యూత్ చేపడుతున్నటువంటి సంఘాలలో యూత్ కొరకు ప్రత్యేకంగా చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాల కొరకు మరి ఈ సాయంకాల వేళ మనము ఆలోచన చేస్తున్నప్పుడు యవ్వనస్తులుగా ఇలాంటి ప్రత్యేక కార్యక్రమాల్లో పాలు పొందుచున్నప్పుడు మరి నిజముగా మనము యేసు ప్రభుని మన జీవితాల్లో రక్షకునిగా అంగీకరిస్తున్నామా? రక్షింపబడినటువంటి వారు పాలు పొందుచున్నప్పుడు మనము మన యొక్క విశ్వాసములో మరి ఎలాగ మనము ఎదుగుచున్నాము
అనేటువంటివి చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు. ముందుగా మనము మరి ఆలోచన చేస్తున్నప్పుడు చాలాసార్లు ఇలాంటి కార్యక్రమాలకు యవ్వనస్తుల కార్యక్రమాలకు తీసుకుని రాబడినప్పుడు యవ్వనస్తుల కొరకు ప్రత్యేకంగా మరి దేవుడు మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలను చాలాసార్లు మనం పట్టించుకోం పిల్లరా. మరి ఈ సాయంకాల వేళ ఒక విషయాన్ని మీ ముందుంచాలని నేను ఆశపడుతున్నాను. యవ్వనస్తులు చాలాసార్లు మరి వాక్యం చేత హెచ్చరింపబడుతూ యవ్వన ప్రాయంలో మనం ప్రభుని రక్షకునిగా మన జీవితాలు అంగీకరించకపోతే మన జీవిత గమ్యం ఏంటి అంటే నరకానికి వెళ్ళిపోతాము అనేటువంటి విషయము పలుమార్లు ప్రభు మనకు జ్ఞాపకానికి తీసుకుని వస్తున్నా కూడా మరి చాలామంది ఆ మాటను నిరర్ధకం చేస్తున్నారు. కొంతమంది ఆలోచన ఎలా ఉంటుంది అంటే, సరేలే నేను నరకానికి వెళ్ళిపోయినా పర్వాలేదు, ఎందుకంటే నాతో పాటు నరకానికి సచిన్ టెండూల్కర్ వస్తాడులే, నాతో పాటు మరి వివిఐపీలు అందరూ వస్తారులే, గొప్ప గొప్ప మహానటులు అందరూ కూడా వస్తారు, నేను వాళ్ళతో పాటు ఉండొచ్చులే నరకంలో అని సాటిస్ఫైడ్ అయిపోయేటువంటి యవ్వనస్తులు చాలామంది ఉంటారు పిల్లరా. ఇలాంటి ఆలోచన దృక్పథం కలిగినటువంటి వారు. కొంతమంది యవ్వనస్తులు ఏంటి అంటే మరి ఇలాంటి యూత్ క్యాంపుల్లో పాలు పొందుచున్నప్పుడు, యూత్ మీటింగ్స్లో పాలు పొందుచున్నప్పుడు మరి వారు వచ్చి రక్షింపబడిన వారుగా బయటికి వెళ్ళి నటించే వారుగా చాలామంది ఉంటూ ఉంటారు. మూడవ విషయాన్ని ఆలోచన చేస్తున్నప్పుడు కొంతమంది పరిశుద్ధాత్మ చేత ప్రేరేపించబడి వారి హృదయాలలో మరి వారు ఒక ఒప్పుకోలుతో కూడినటువంటి ప్రేరేపణ కలిగి మరి దేవుని ఒక వాక్యము సెలవిస్తున్నట్ల రీతిగా వారి జీవితాల్లో ప్రభువుని రక్షకునిగా అంగీకరిస్తూ ఉంటారు. మరి వారి పాపం విషయంలో పశ్చాత్తాపపడి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మరి ఆయన మరణమును జయించి లేచిన దేవుడని మరి వారిని ఆ యేసు ప్రభుని వారి జీవితాల్లో రక్షకుడిగా అంగీకరించినటువంటి వారు మరి చాలామంది యవ్వనస్తులు కనబడుతున్నారు. పిల్లరా, ఎందుకు ఈ మాట నేను తెలియచేస్తున్నానంటే 3 ప్రాముఖ్యమైన విషయాలను ఈ సాయంకాల వేళ మీ ముందుంచాలని నేను ఆశపడుతున్నాను. మొట్టమొదటి విషయం ఏంటి అంటే పిల్లరా, మరి ప్రొఫెసయింగ్ ఫెయిత్. మరి ఈ యొక్క ప్రొఫెసయింగ్ ఫెయిత్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఒప్పుకోలు విశ్వాసము మన జీవితాలలో మరి దేవుని ఒక వాక్యం ఇలాగూ సెలవిస్తుంది పిల్లరా. రోమీలకు రాసినటువంటి పత్రికలు చూస్తూ ఉన్నప్పుడు మరి 10వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఒక మాట నేను చదువుతున్నాను. 10వ అధ్యాయము 9వ వచనంలో మనం చూస్తున్నప్పుడు, యేసు ప్రభువుని నీ నోటితో ఒప్పుకొని దేవుడు మృతుల నుండి ఆయన లేపినని నీ హృదయంలో విశ్వసించిన ఎడల నీవు రక్షింపబడుదువు. పిల్లరా, ఈ ఒప్పుకోలు విశ్వాసము ఈ సాయంకాల వేళ ఈ యొక్క మరి ఈ వర్చువల్గా ఈ కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్నటువంటి నీవు ఈ విశ్వాసమును కలిగి ఉన్నావా అనేది నా ప్రశ్న. ఈ ఒప్పుకోలు విశ్వాసము, దీనిలో ప్రభు జ్ఞాపకం చేస్తున్నటువంటి మాట ఏంటి అంటే, యేసు ప్రభుని నోటితో ఒప్పుకుని దేవుడు మృతుల నుండి ఆయన లేపినని నీ హృదయమందు విశ్వసించిన ఎడల నువ్వు రక్షింపబడదు అని దేవుని ఒక వాక్యం సెలవిస్తుంది. మరి పిల్లరా, కాబట్టి మరి ఈ ఒప్పుకోలు విశ్వాసము యవ్వనస్తులైన మన జీవితాల్లో మనం కలిగి ఉండాలి. దాని ద్వారా యేసు ప్రభుని మన జీవితాల్లో ప్రభునిగా రక్షకునిగా అంగీకరించాలి. ఒకవేళ యేసు ప్రభును నువ్వు ప్రభుగా రక్షకునిగా అంగీకరించకపోతే, మరి ఒకవేళ నీవు చనిపోతే ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టవలసి వస్తే నరకానికి వెళ్ళిపోతావు. నరకంలో ఒకవేళ మరి నీకు ఈ యొక్క యేసుక్రీస్తుని గూర్చినటువంటి ఈ రక్షణ స్వార్థ వినబడన అంగీకరించలేనటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడితే, అక్కడ ఒకవేళ మరి దేవుడు నిన్ను అడిగితే, ఇదిగో నీకు రక్షణ గుర్చిన సువార్త వినబడింది, నువ్వు అంగీకరించలేదని నిన్ను ప్రేరేపిస్తే, మరి ఆ మాట నిన్ను అడిగితే నువ్వేం సమాధానం చెప్తావు? ఒకసారి ఆలోచన చేయాలని ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నాం. ఒకవేళ మరి లోకంలో ఉన్నటువంటి వారు గొప్ప గొప్ప మహనీయులు, లేకపోతే గొప్ప గొప్ప మరి యాక్టర్స్, హీరోస్, వీళ్ళందరి జీవితాలను చూస్తున్నప్పుడు మేము తెలియదు
మేము కాబట్టి యేసు ప్రభుని అంగీకరించలేదని చెప్తే ఓకే. మీరు ఇలాంటి యవనస్తుల పరిచర్యల్లో మరి కార్యక్రమాల్లో పాల్పొంది యేసు ప్రభుని గురించి విని నువ్వు అంగీకరించకపోతే మరి యేసు ప్రభు వారు ఆ ప్రశ్న నిన్ను అడిగితే ఏమి సమాధానం చెప్తావు అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. కాబట్టి ఈ సాయంకాల వేళ మన వ్యక్తిగత జీవితాల్లో ప్రాముఖ్యంగా మొట్టమొదటిగా ఈ ప్రొఫెసయింగ్ ఫెయిత్, ఒప్పుకోలు విశ్వాసం అనేది మన జీవితాల్లో మనం కలిగి ఉండాలి. యవ్వనస్తులుగా దేవుడు మన యవ్వన ప్రాణాన్ని కోరుకుంటున్నాడు. ఈ ప్రొఫెసయింగ్ ఫెయిత్ అనేది, ఒప్పుకోలు విశ్వాసం అనేది మన జీవితాల్లో మనము కలిగి ఉండాలని. రెండవదిగా మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు పొజెసింగ్ ఫెయిత్ మనము మరి కలిగి ఉన్నటువంటి ఒప్పుకున్నటువంటి విశ్వాసాన్ని మరి గట్టిగా పట్టుకుని మరి దానిలో మనం స్థిరులుగా ఉండవలసినటువంటి వారమై ఉంటూ ఉన్నాం. ఈ పొజెసింగ్ ఫెయిత్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నప్పుడు మరి లూకాసు వార్త 6వ అధ్యాయం 17వ వచనంలో మనం చూస్తున్నాం. గొప్ప సమూహము మరి యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చింది. మరి క్యూరియస్గా మరి ఒక క్రౌడ్గా మరి యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చారు. మరి వచ్చిన తర్వాత మరి వారు యేసు ప్రభు దగ్గర నుంచి ఏదో ఒకటి ఆశించి ఒక క్రౌడ్గా మరి వారు వచ్చారు. వచ్చినటువంటి వారికి యేసు ప్రభు వారు మనం చూస్తూ ఉంటాము. యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయంలో కనబడుతూ ఉంటుంది. అక్కడ వారికి ఆయన ఆహారం పెట్టినట్లుగా చూస్తున్నాం. 5 రొట్టెలు 2 చేపలు మరి అద్భుతమైన రీతిలో మరి ఒక ఫాస్ట్ ఫుడ్గా మరి దేవుడు క్విక్గా వారికి ఆహారం పెట్టినటువంటి సందర్భం మనం అక్కడ చూస్తూ ఉంటాం. పిల్లల ఆహారం పెట్టిన తరువాత మరి వారందరినీ ఆ గొప్ప క్రౌడ్ని చూసి యేసు ప్రభువు చెప్పినటువంటి మాట ఏంటో తెలుసా? మరి ఎవడైనా నన్ను వెంబడించగోరిన ఎడల, లేకుంటే మరి నా శరీరమును తిని నా రక్తమును పానము చేసిన వాడే మరి నిత్య జీవమునకు వారసుడని మరి ఆ మాట చెప్పినప్పుడు అనేక మంది ఆ క్రౌడ్లో చాలామంది అంట మరి సనుగుకుని మరి ఆ మాటలకు అభ్యంతరపడి ఆయనను విడిచి వెళ్ళిపోయారంట. మరి ఎందుకు ఈ కాంటెక్స్ట్ని, ఈ సందర్భాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తూ అనే దాని గురించి మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు అది మన జీవితాల్లో కలిగి ఉండాలి. మనం కలిగి ఉన్న విశ్వాసాన్ని స్థిరంగా పట్టుకుని మరి దానిలో మనం కొనసాగించబడినటువంటి వారమై ఉంటున్నాం. యవనస్తులుగా మనం గుర్తించవలసింది ఏంటంటే నీ యొక్క విశ్వాసము, మనం కలిగి ఉన్నటువంటి విశ్వాసం అనేది మనము ఒక ఆస్తిగా దాన్ని కలిగి ఉండాలి. అందుకనే మరి పేతురు గురించి మాట్లాడుతూ మరి పేతురు ఒక చక్కటి సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడు. చక్కటి అద్భుతమైన మాట ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు. నీవే నిత్య జీవపు మాటలు గలవాడవు, నీవే దేవుని పరిశుద్ధుడవని మేము విశ్వసించి ఎరిగి ఉన్నామని ఆయనతో చెప్పినప్పుడు మరి ఆయన మరి పేతురును బట్టి చెప్పినటువంటి మాట కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం. పిల్లరా, పేతురు గొప్ప విశ్వాసాన్ని మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి పేతురుతో పాటు ఉన్నటువంటి క్రౌడ్ మరి చూపించినటువంటి సందర్భము మనకి ఇక్కడ కనబడుతుంది. మరి ఎందుకు మరి ఈ మాట నేను చదివిస్తున్నానంటే, మనము ఒప్పుకోలు విశ్వాసం కలిగి ఉన్నటువంటి మనము మన జీవితాలలో మరి రెండవదిగా కలిగి ఉన్నటువంటి విశ్వాసములో స్థిరులుగా నిలబడవలసినటువంటి వారమై ఉంటున్నాం. యవనస్తులుగా మరి యేసు ప్రభువును అంగీకరించిన తర్వాత స్థిరులుగా జీవించడం అనేది కొంత కష్టంతో కూడిన పని. కాబట్టి మరి పేతురుకు ఆ విషయాన్ని ప్రభు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటాడు. ఎవడైనా నన్ను వెంబడించగోరిన ఎడల మన సిలువను మనం ఎత్తుకుని ఆయనను వెంబడించాలనే మాట మరి దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ లేఖన భాగంలో మనం చూస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి మరి ఈ సాయంకాల వేళ మరి మనము యేసు ప్రభువును మరి కలిగి ఉన్నప్పుడు, ఆ విశ్వాసంలో నిలిచి ఉన్నప్పుడు మనకు ఎన్నో కష్టాలు మరి శోధనలు ఎదురవుతూ ఉంటాయి. అటువంటి పరిస్థితులు మన సిలువను మనం ఎత్తుకుని మరి నడవవలసినటువంటి అవసరము, మరి ఆ నడవవలసినటువంటి వారమై ఉండాలి అనేటువంటి విషయాన్ని రెండవదిగా మనం గుర్తించాలి. మూడవదిగా మనం చూస్తున్నాం, మొట్టమొదటిగా మనం జ్ఞాపకం చేయబడ్డాము మరి ప్రొఫెసయింగ్ ఫెయిత్. రెండవదిగా మరి మనము ప్రభు మనకి జ్ఞాపకం చేసినటువంటి మాట పొజెసింగ్ ఫెయిత్. మూడవదిగా మనం చూస్తున్నప్పుడు ప్రోగ్రెసింగ్ ఫెయిత్. మరి ఈ ప్రోగ్రెసింగ్ ఫెయిత్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు మరి యేసు ప్రభు వారు అక్కడ మిగిలి ఉన్నటువంటి శిష్యులను మరి యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాము. మరి కొంతమంది ఆయనను విడిచి చాలామంది వెళ్ళిపోయారు.
మరి 6వ అధ్యాయం 66వ వచనంలో చూస్తున్నాం. తరువాత మరి మత్తయి సువార్త 10వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో మనం చూస్తున్నప్పుడు ఆయనతో పాటు పేతురుతో పాటు కొంతమంది శిష్యులు, మరి సుమారు 12 మంది శిష్యులు ఆయనతో ఉన్నప్పుడు వారికి దేవుడు గొప్ప అధికారాన్ని ఇస్తూ ఉన్నాడు. మరి వారిని అపవిత్రాత్మల నుండి విడిపించడానికి, మరి పాపములో ఉన్నటువంటి వారికి విడుదల ఇవ్వడానికి, స్వస్థత వరం ఇవ్వడానికి గొప్ప అధికారాన్ని దేవుడిచ్చాడు. లేరా మరి ఎవరైతే మరి వారి జీవితాల్లో ఒప్పుకోలు విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉంటారో, అవి కలిగి ఉన్నటువంటి విశ్వాసాన్ని గట్టిగా ఎవరైతే స్థిరులుగా పట్టుకుని నిలబడతారో అటువంటి వారికి ప్రభు ఇచ్చేటువంటి గొప్ప అధికారం ఏంటి అంటే, మరి వారు మరి ఈ అపవిత్రాత్మతో పాపంలో నిండి ఉన్నటువంటి వారికి పరిచర్య చేయడానికి, లేకపోతే అటువంటి వారిని ప్రభు కొరకు సంపాదించేటువంటి కృపను దేవుడు అధికారమును ఇస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. ఈ సాయంకాలం వేళ యవ్వనస్తులుగా ప్రత్యేకంగా ఈ మాటలు వింటున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మన జీవితాల్లో మనము యేసు ప్రభుని రక్షకునిగా అంగీకరించామా, ఆ ఒప్పుకోలు విశ్వాసంలోకి మనం వచ్చామా లేదా ఒకసారి పరీక్షించుకోవాలి. రెండవదిగా మనము ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు పిల్లరా, మన జీవితాల్లో కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ ఒప్పుకోలు విశ్వాసాన్ని గట్టిగా పట్టుకుని మనము మరి ఆ యొక్క పొజెసింగ్ ఫెయిత్ అనేది కలిగి ఉండి మనందరము కూడా మరి ప్రోగ్రెసింగ్ ఫెయిత్లోనికి నడిపించబడాలని ప్రభు కోరుకుంటూ ఉన్నాడు. దాని ద్వారా ప్రభు ఇచ్చేటువంటి అధికారం, ఆయన మరి పనిచేసేటువంటి అధికారం, మరి నలిగిన వారిని, పాపములో ఉన్నవారిని, అంధకారంలో చీకటిలో ఉన్న వారిని వెలుగులోనికి నడిపించడానికి ఇచ్చేటువంటి నడిపించేటువంటి ఆ గొప్ప అధికారము కలిగినటువంటి వారుగా, యవ్వనస్తులుగా, అధికారము కలిగిన యవ్వన బిడ్డలుగా మరి ఈ దేశాన్ని తల్లకిందులు చేయటానికి, మనముంటున్నటువంటి ప్రాంతాన్ని ప్రభు కొరకు సంపాదించడానికి, మనం కలిగి ఉన్నటువంటి మన స్నేహితులను ప్రభు కొరకు సంపాదించడానికి మనము అధికారము కలిగిన వారుగా మరి ఉండాలి అని ప్రభు కోరుకుంటున్నాడు. దాని ద్వారా మనము మరి ఈ లోకములో ప్రభు యొక్క మరి ప్రభు యొక్క నామాన్ని ప్రకటిస్తూ, ప్రభు యొక్క సువార్తను ప్రకటిస్తూ ప్రభు కొరకు అనేకులను త్రిప్పేవారుగా ఉండాలి అనేటువంటి విషయాన్ని ప్రభు ఈ సాయంకాలం వేళ మనందరికీ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. మరొకసారి నేను ఒక కాపరిగా ఎంతగానో సంతోషిస్తున్నాను ఈ యొక్క యూత్ ఎరైజ్ని బట్టి. ఎందుకంటే మరి యూత్ ఎరైజ్ ద్వారా యవ్వనస్తులను మరి ప్రార్థించేటువంటి ఒక ప్రేయింగ్ ఆర్మీగా మరి ఎంతగానో ప్రార్థించేటువంటి ఒక గ్రూప్స్గా ఉండాలి అని, మరి ఒక ఆర్మీగా ఉండాలని ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నారు. మరి దాన్ని బట్టి ఎంతగానో నేను స్తుతిస్తున్నాను. ఇలాంటి ఆర్మీలు మరి ప్రార్థించేటువంటి గ్రూప్స్ మా సంఘాల్లో కూడా మేము ప్రారంభించామనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. కాబట్టి యవ్వనస్తులందరినీ కూడా మరి మీరు మరి ఇంకా ఈ లోకంలో ఎంతోమంది పాపంలో జీవిస్తున్నారు, యేసుని ఎరగిన వారిగా ఉంటున్నారు. ఇంకా చాలామంది సంఘాలకు వస్తున్నారు, కానీ వారిలో మరి ఈ యొక్క ప్రొఫెసయింగ్ ఫెయిత్ అనేది మరి వారిలో మరి చాలామందిలో లేదు. కాబట్టి మనము ఆ మార్గంలో వారు రావాలంటే వారి కొరకు ఎక్కువగా ప్రార్థన చేయాలి. కాబట్టి మీరు ఇలాంటి ప్రార్థించే ఆర్మీలు ప్రారంభించాలని మరి యవనస్తులైన మనందరికీ ప్రభు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. రెండవదిగా మరి చక్కటి ప్రీచింగ్ ఆర్మీ అనేటువంటి విషయం ఇక్కడ కనబడుతున్నది. పిల్లరా, మరి మీ అందరినీ కూడా దేవుడిచ్చిన అధికారము కలిగినటువంటి వారుగా మీరందరూ, మనమందరము కూడా మరి ఈ ప్రీచింగ్ ఆర్మీలో ఉండి మరి ప్రభు యొక్క సువార్తను తెలియని ప్రజలకు, మన స్నేహితులకు, మన ఫ్రెండ్స్కి మరి ప్రకటించే వారిగా ఉండాలి అనే విషయాన్ని మరి ప్రభు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. మూడవదిగా మరి మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం ప్రైజింగ్ ఆర్మీ ప్రభుని ఆరాధించేటువంటి యవ్వనస్తులుగా, లేకపోతే చక్కటి వర్షిప్ లీడర్స్గా మరి ఈనాడు సంఘాల్లో మనము ఎదగాలి, లేకపోతే పనిచేయాలి, ప్రభు కొరకు వాడబడాలని మరి చక్కటి మరి ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆర్మీస్లో పనిచేయాలని మరి ఇక్కడ మనము జ్ఞాపకం చేయబడుతున్నాం. ఈ యూత్ ఎరైజ్ ద్వారా మరి ప్రత్యేకంగా ఈ మాటలు వింటున్న యవ్వనస్తులందరికీ కూడా మరొకసారి మరి ప్రభు మరి హెచ్చరికగా జ్ఞాపకం చేస్తున్నటువంటి మాట, మనము విశ్వాసమును
లో మరి ప్రభు యందు విశ్వాసమును మనం కలిగి ఉండి దాన్ని గట్టిగా స్థిరులుగా అందులో ఆ విశ్వాసంలో నిలవబడి ఫైనల్గా మరి ఆ విశ్వాసము ద్వారా దేవుడిచ్చే అధికారమును ఆ శక్తిని ఆ నడిపింపును కలిగి మరి మన చుట్టూ ఉన్న ప్రాంతాన్ని ప్రభు కొరకు సంపాదించేవారిగా మన దేశంలో మరి అనేకులకు రక్షణార్థంగా మనం ఉండాలనేటువంటి విషయాన్ని మరొకసారి ప్రభు మనకి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. కాబట్టి యవ్వన ప్రాయాన్ని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు అనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు. మరి ఇది మనందరం కూడా గుర్తించి మరి మనందరము కూడా ఈ పరిచర్య ద్వారా మరి ఈ దినము జ్ఞాపకం చేయబడినటువంటి ఈ మాటల ద్వారా ప్రభులో ఇంకా ముందుకు కొనసాగించబడాలని ఈ మాటలు నేను తెలియచేస్తూ ఉన్నాను. మరి ఎంతోమంది ఎంఎన్సీస్ కంపెనీల్లో మనం చూస్తున్నాం పాపము అనేటువంటి బానిసత్వంలో ఉంటూ ఉన్నారు. మరి ఎంతోమంది అనేకమైనటువంటి డ్రగ్స్ అనే ఎడిక్షన్లో ఉండిపోతున్నారు. మరి ఎంతోమంది యవ్వనస్తులు వారి జీవితాలను మరి మరి వాళ్ళంతట వాళ్ళే మరి నాశనం చేసుకుంటున్నారు. అటువంటి వారి కొరకు మీరు పనిచేస్తున్న స్థలాల్లోనే ఈ ప్రేయింగ్ ఆర్మీని మరి ప్రారంభించండి, ప్రీచింగ్ ఆర్మీని ప్రారంభించండి. మరి మీరున్నటువంటి సంఘాల్లో మీరుంటున్నటువంటి గ్రూప్లో మీరు మరి ఒక ప్రైజింగ్ ఆర్మీగా వాడబడాలని అట్టి కృప దేవుడు మనందరికీ దయచేయాలని ఈ మాటలు ప్రభు మరి సాయంకాలం వేళ మనకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నారు. కాబట్టి దేవుడు అట్టి కృప మరి ఒక ప్రోగ్రెసింగ్ ఫెయిత్లోకి మనందరం నడిపించబడి దేవుడిచ్చే అధికారాన్ని కలిగి ప్రభు కొరకు గొప్పగా బలముగా వాడబడి యవనస్తులుగా ఉండాలని ఈ మాటలను ముగిస్తున్నాను. దేవుడు మనలను దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక. ఆమెన్. దిస్ ఈవినింగ్ మరి ఈ సాయంకాల వేళ మరి దేవుడు మనందరికీ యవనస్తులుగా గుర్తు చేసింది ఏంటంటే దేవుడు మన యవన ప్రాయంని కోరుచున్నాడు. ఎందుకంటే మనల్ని ప్రాఫెసయింగ్ ఫెయిత్లోకి దేవుడు నడిపించాలని. ప్రాఫెసయింగ్ ఫెయిత్ అంటే ఆయనని వ్యక్తిగతంగా మన రక్షకుడిగా మన హృదయంలో అంగీకరించడం. మరి అంతేకాదు మరి మనము కలిగి ఉన్న విశ్వాసంలో మనం స్థిరంగా ఉండాలని మరి ఈరోజు వాక్యం ద్వారా మనకి జ్ఞాపకం చేయబడింది. మరి విశ్వాసంలో స్థిరంగా ఉండడమే కాదు, మరి పొజెసింగ్ ఫెయితే కాదు, మన ఫెయిత్లో ప్రోగ్రెస్ అనేది ఉండాలి. వీ హ్యావ్ టు గో ఫ్రమ్ వన్ లెవెల్ టు అన్ అదర్ లెవెల్. మరి మనం ప్రోగ్రెస్ అవుతున్నప్పుడు దేవుడు మనకి అధికారం ఇస్తాడు. మరి ఆ అధికారం ద్వారా రాబోయే దినాల్లో ఒక మైటీ ఆర్మీగా మరి దేవుని కొరకు మరి పరిచర్యలో గొప్ప కార్యములు తలపెట్టాలని ఈరోజు మనకి వాక్యం ద్వారా జ్ఞాపకం చేయబడ్డాం. అట్టి కృప దేవుడు మనందరికీ అనుగ్రహించును గాక. మరి వాక్యము అందించిన మరి పాస్టర్ నరేష్ గారికి ప్రత్యేక వందనాలు. మరి ఇప్పుడు మరి ఈ యూత్ అరైజ్ మరి ప్రోగ్రాంలో ఇంతవరకు దేవుడు మనల్ని నడిపించాడు, దానికి దేవునికి వందనాలు. మరి మన మధ్యలో మరి కొంతమంది దైవ సేవకులు ఉన్నారు, వాళ్ళ గ్రీటింగ్స్ పంచుకోవడానికి ముందుగా నేను పాస్టర్ పరంజ్యోతి గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాను. మరి వారు మనతో ఈరోజు గ్రీటింగ్స్ పంచుకుంటారు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. షలోమ్. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ప్రశస్తమైన నామములో మీ అందరికీ కూడా శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. 2021 సంవత్సరం మొట్టమొదటి మాసంలో ఈ యూత్ అరైజ్ అనే ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్న కారణాన్ని బట్టి దేవుని స్తుతిస్తున్నాను. నేషనల్ యూత్ మూవ్మెంట్ ద్వారా అనేక మంది యవన బిడ్డలు, అనేక సంఘాల యవన బిడ్డలు దీవించబడుతున్నారు కనుక దేవునికి స్తోత్రాలు, స్తుతులు, వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. I just want to congratulate Calvary Prayer Ministries for hosting this wonderful youth program online. So I just want to give you words and I want to greet all of you. I want to bless all of you. దైవజనులకు దేవుడు ఇచ్చిన గొప్ప దర్శనంలో భాగంగా ఈ యొక్క అద్భుతమైన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ అనేక మంది యవన బిడ్డల్ని ఆత్మీయంగా బలపరచడానికి, యెహోషువ తరాన్ని లేవనెత్తడానికి దేవుని యొక్క మహిమ వారి మీద ప్రకాశించింది. మీరు లేచి ప్రభు కొరకు ప్రకాశించండి అనే నినాదంతో ఈ అద్భుతమైన పరిచర్యను కొనసాగిస్తున్న దేవాతి దేవుని బట్టి దేవుని స్తుతిస్తూ మరి దర్శనాన్ని పొందుకొని ప్రభు సేవలో ముందుకు నడిపిస్తున్న దైవజనులు డాక్టర్ తెరిసా పాల్ గారు, మరి కేవి పాల్ గారు, తర్వాత మరి యూత్ బృందం అంతటిని బట్టి దేవుని స్తుతిస్తున్నారు. బుక్ ఆఫ్ ఐజాయా చాప్టర్ 60 verse 1 says, Arise and shine, for the glory of the Lord is upon you. Lemmu tejarillamu, Yehova mahima nee meeda udayinchi unnadi. Priyara, yes, we need to arise and shine, for the glory of the Lord is risen upon you. Rhema Worship Center, we declared as 2021 as the year of greater glory. Adhikamaina mahima
దేవుడు మన జీవితాల్లో ఈ నూతన సంవత్సరాలు అనుగ్రహించబోతున్నాడు. I want to declare this word to all of you. మీ అందరి మీద కూడా ఈ మాటను నేను ప్రకటిస్తున్నాను. The glory of the Lord is upon you. The greater glory we are going to experience in this year. ఈ సంవత్సరం అధికమైన మహిమను మనం అనుభవించబోతున్నాం. పిల్లలు గమనించండి, when the greater glory come upon us, అధికమైన మహిమ మన జీవితాల్లో వచ్చినప్పుడు జరిగే కార్యాలు ఏంటో తెలుసా? Things will become better and bigger and greater. Everyone say this with me. అందరి మాటలు చెప్పాలని కోరుతున్నాను. Better, bigger and greater. నీ జీవితంలో గతంలో ఉన్న పరిస్థితుల కంటే కూడా అధికమైన పరిస్థితులు బెటర్ గా ఉండబోతున్నాయి. If you believe, say amen for that. Yes, the things are going to be better in your life, in your family, in your ministry, in your career, in your job. నీ ప్రతి పరిస్థితిలో కూడా పరిస్థితులు బెటర్ చేయబోతున్నాడు. And God is going to make you bigger. ఇంతకుముందు ఉన్న దానికంటే విస్తరించబోతున్నాడు. I believe National Youth Movement is going to be a better and bigger and greater. అధికమైన అభిషేకం చేత దేవుడు మనందరినీ కూడా అభిషేకించి నడిపించాలని నేను ఆశపడుతూ ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నాడు. ప్రియులా గమనించండి, when greater glory comes upon us and we will experience the promises of God's presence, దేవుని యొక్క సన్నిధి యొక్క వాగ్దానాన్ని మనం అనుభవిస్తాం. when we will experience God's promise of his peace, ఆయన సమాధానం యొక్క వాగ్దానాన్ని మనం అనుభవిస్తాం. అంత మాత్రమే కాకుండా ఆయన యొక్క శక్తి యొక్క వాగ్దానాలను అనుభవిస్తాం. అంత మాత్రమే కాదు, ఆయన యొక్క ప్రొవిజన్ మన జీవితాల్లో, మన కుటుంబాల్లో, మన పరిచయంలో మనం అనుభవించబోతున్నాం. So I want to encourage all of you that experience greater glory in this year. You know what happened when the greater glory comes upon us? We will be a channel of God's glory to the people around us. మనం దేవుని యొక్క మహిమ రాయబారులంగా, మహిమను ప్రకాశించే వారంగా మనం ఉన్న స్థలాల్లో ఉండబోతున్నాం. అట్టి కృప సర్వశక్తి గల దేవుడు మీ అందరికి అనుగ్రహించాలని ప్రభు పేట నేను ఆశపడుతూ కోరుతున్నాను. చూడండి, when we turn towards God, దేవుని యొక్క సన్నిధి వైపు మనం తిప్పబడ్డప్పుడు మరి దేవుని యొక్క మహిమను అనుభవిస్తాం. అనేకులకు ప్రకాశవంతమైన ప్రజలుగా మనం ఉంటాం. What happens when we turn away from the world and when we turn towards God, and we will experience greater glory, and then we will be a channel and we will be an agents of God's glory in this world. I wish and I pray that God's glory be upon you, and may you be a channel of God's glory in the world and around you. And God bless you, and thank you very much, and God bless you. Have a blessed year in this new year. Amen and amen. థ్యాంక్ యూ పాస్టర్ గారు. మరి అలాగే మరి మన మధ్యలో ఐ రిక్వెస్ట్ అండ్ ఇన్వైట్ పాస్టర్ టిఎం కుమార్ గారు, మరి వారు కూడా మనతో ఈ సాయంకాల జామందు గ్రీటింగ్స్ పంచుకుంటారు. Praise the Lord. I greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామములో మీ అందరికీ శుభములు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ నూతన సంవత్సరంలో నూతనమైన ఆశీర్వాదములు దేవుడు మనకు మెండుగా అనుగ్రహించునుగాక. మరి ఈ యొక్క యూత్ అరైజ్ ఈ యొక్క దర్శనాన్ని మరి 2017 సంవత్సరంలో దైవజనులు డాక్టర్ కేవి పాల్ గారు, డాక్టర్ తెరిసా పాల్ గారి కుటుంబము ద్వారా, న్యూ బ్లౌజ్ మినిస్ట్రీస్ ద్వారా జరుగుతున్న ఈ యొక్క కార్యక్రమమును బట్టి దేవునికి నేను వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాను. మరి అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు కూడా మరి ఐ ప్రైజ్ గాడ్ ఫర్ హిస్ గుడ్నెస్ అండ్ ఫెయిత్ఫుల్నెస్ ఆల్ దీస్ ఇయర్స్, ఎస్పెషలీ ఎ గ్రేట్ బ్లెస్సింగ్ టు మెనీ యూత్. దేవునికి స్తోత్రములు. ఆ రీతిగా మరి దర్శనానికిను దేవుడు ముందుకు నడిపించి రాబో దినాల్లో మరి నేషనల్ వైడ్గా, వరల్డ్ వైడ్గా ఆశీర్వదించి ఇక్కడ దినాల్లో అనేక మంది యవనస్తులు మరి మీద దేవుని యొక్క ఆత్మ కృమ్మరింపబడి ఆ దేవుని కొరకు బలమైన సాక్షులుగా జీవించలాగున మరి ఈ కార్యక్రమంను నడిపిస్తున్న ప్రతి ఒక్కొక్కరిని బట్టి ఆ యొక్క విషయాన్ని ఇంకను దేవుడు అధికంగా ఆశీర్వదించి ముందుకు నడిపించాలని హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థిస్తున్నాను. మరి కల్వరి ప్రేయర్ మినిస్ట్రీస్ ద్వారా ఇవ్వబడిన యొక్క మరి ఆపర్చునిటీ కొరకు దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తూ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న ప్రతి యవనస్తుని, యవనరాల్ని బట్టి దేవుని స్తుతిస్తూ ఈ యొక్క
విజన్ ఇంకను దేవుడు అధికంగా ఆశీర్వదించే ముందుకు నడిపించాలని ప్రార్థిస్తూ ప్రతి ఒక్కొక్కరు కూడా అభినందిస్తూ ఈ నా మాటలు నేను ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ పాస్టర్ గారు. మరి దేవుడు ఈరోజు యూత్ అరైజ్ మరి చాలా ఘనంగా జరిగించాడు. మరి ఆయన వాక్యం ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడాడు. మరి ఎన్నో విషయాల్లో దేవుడు మనల్ని ఎంకరేజ్ చేశాడు. మరి ఒక్కసారి ఎక్కడున్న వాళ్ళు అక్కడ 2 చేతులు ఎత్తి దేవునికి హల్లెలూయా చెప్దామా? దేవా నీకు వందనాలు. మరి మనము ఈ ప్రోగ్రాం ఆఖరికి వచ్చేసాము. ముగింపు ప్రార్థన ఆశీర్వాదంతో సెలవు తీసుకుందాం. Hallelujah. Thank you, Lord. Above, Father Almighty God, in the name of Jesus, we thank you and praise you and worship you. Thank you for today's Youth Arise meeting, of God. We thank you for bringing all the youth for this meeting. Thank you for the time of worship and Lord, testimony. We thank you for the word you spoke to them, Lord. We thank you for your servant, Lord, Kumar, his wife, Lord, Rachel Shandy, and their children and the ministry. We thank you. Lord, we thank you for each and everything you have done in our lives, Lord. Divine protection during these days of pandemic. We are so thankful to you for, Lord, providing us everything. Father, it is your love and mercy that we are what we are. Your amazing grace. Lord, I pray for everyone, Lord, those who joined in this Youth Arise meeting of God. I speak blessing upon them. Lord, bless them, their, Lord, families, their career, Lord, their studies and their ministry. Oh, Lord, I pray that you will fill them with the Holy Spirit fire. Rabba Sikaraba. Kumbani Kaloraba Kasinchaladaraba Sikara. Everyone be filled with the Holy Spirit. And Lord, let them be your witnesses. Lord, help them to share the gospel. Let, Lord, help them to rise and shine for you, Lord. Because, oh Lord, their light has come. The glory, oh Lord, has come to us, to them, Lord. We thank you. We praise you and worship you, Lord. Raise, Lord, an army of, oh Lord, men and women from the youth, Lord, for your kingdom and for the ministry. Oh, Labu Kara, Shinkala, Daraba, Sikara, Deriatara, Lupa Kara. I speak healing upon, oh Lord, everyone in this group. Be healed from every sickness. I command the sickness and infirmities, weakness to go from everyone. In the name of Jesus. Fill them with the spirit of courage, Lord, wisdom, faith, and hallelujah. Give them good future life, Lord. Thank you. Those who are, Lord, waiting for, Lord, studies. Oh, hallelujah. Open the doors. Those who are waiting for job, Lord, provide them. Those who are, Lord, waiting for marriage, oh Lord, give them good alliance. Those who are praying and waiting for the Lord, salvation of their dear ones, Lord. Lord, speak to them. Save them, Lord. Thank you. Thank you, Lord. Bless, Lord, your servant, Tim Kumar Karu, and his family and the ministry, and this Youth Arise, Lord, ministry. Thank you and praise you, Lord. Oh, I speak blessing upon the Lord word, Lord, the person who shared the word, Lord. Oh, La, thank you, Basika. Thank you, Lirima, Kushiba Kasa. Lord, your kingdom come in our city, our state and nation, and the world. Your will be done. Oh, hallelujah. We pray for the people of this nation of India. Save them, Lord, and the Lord government authorities. Speak to them. We pray for the world leaders, Lord, give the wisdom. Let there be peace in the world, in Lord Jerusalem. Peace in India. Thank you and praise you. Thank you for answering our prayers, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the communion of the Holy Spirit rest and abide with all of us, those who are participating in this
Youth Arise meeting and for the vision God has given to our dear ones now and forevermore. Thank you. God bless you.